There are three books in the Bible that have come to be called the wisdom literature: Proverbs, Ecclesiastes, and Job. And all of these books are addressing the same set of questions. What kind of world are we living in? And what does it look like to live well in this world? So, how to be good at life. Yeah. So each of these books tackles these questions from a unique perspective, and it's important to understand all of them to get a fully biblical perspective on the good life. So as a thought experiment, you could actually imagine each of these books as a person. So Proverbs would be like this brilliant young teacher, and Ecclesiastes the sharp, middle-aged critic, and Job would be this weathered old man who's seen a lot in his day. We're going to start by meeting the book of Proverbs, the brilliant young teacher. And she's not just smart, she's smart about everything: work, relationships, sex, spirituality. She has incredible insights, things you wouldn't see on your own. Yeah, she would be the perfect friend to have around when you need really specific advice. So what makes her so smart? Well, Proverbs can see things that most people don't see. She believes that there's an invisible creative force in the universe that can guide people in how they should live. And you can't see it, just like you can't see gravity, but it affects everything that we do. So what's this force? Well, in Hebrew, it's called chokhmah, and it usually gets translated into English as wisdom. It's an attribute of God that God used to create the world. And chokhmah has been woven into the fabric of things and how they work. So wherever people are making good or just or wise decisions, they're tapping into chokhmah. And whenever someone's making a bad decision, they're working against chokhmah. Right, or as it says in Proverbs chapter 1, the waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. So it's like a moral law of the universe. Yeah, it's a cause-effect pattern, and no one can escape it. And Proverbs personifies all of this as a woman. Yeah, Lady Wisdom. Right, and she roams around the earth, calling out, making herself available to anyone who's willing to listen to her and to learn. Which leads to the second thing Proverbs believes: that anyone can access and interact with wisdom and use it to make a beautiful life for yourself or for others. You can create with it like a designer. Yes, in fact, chokhmah in Hebrew isn't simply intellectual knowledge. The word is also used to describe a skilled artisan who excels at their craft, like woodworking or stonemasonry. So you show you possess chokhmah when you put it to work and develop the skill of making a good life. Okay, that makes sense. So let's do this. Let's go find some wisdom. But before you do, Proverbs has one more really important thing to consider. Chokhmah isn't some impersonal force. It's an attribute of God himself. And so in Hebrew thought, your journey to becoming wise has to begin with what Proverbs calls the fear of the Lord. It's this healthy respect for God's definition of good and evil. And true wisdom means learning those boundary lines and not crossing them. Now, all those ideas you just unpacked are in chapters 1 through 9 in Proverbs. But when I think of the book of Proverbs, I think of the collection of sayings, the Proverbs themselves. Tell me about those. Yeah, those are what you find in chapters 10 on to the end of the book. It's a collection of hundreds and hundreds of proverbs about any and all aspects of life. And chokhmah gets applied to them, resulting in this wise guidance to help you find a path towards success, and no matter what you do. If I design my life with these sayings, life is going to be good. Yeah, or as Proverbs puts it, it'll give health to your bones, prosperity, a long, rich life. Which is a really big claim. But you can see how it's often the case. Wise people, they tend to do better. Things usually work out well for them in life. And so that is the promise and the wisdom of the book of Proverbs. The book of Proverbs is really beautiful. But if we take a step back, some people would argue it's a little too simplistic. Because sometimes horrible things happen to really wise people, and sometimes foolish people get rewarded. It doesn't always work the way we think it should work. That's right, which is why we need to go and listen to our next wise friend, Ecclesiastes the critic, because he's wrestled with that very problem, and he's going to push us further in our journey to find the good life. 네, 우리 옆 사람과 한번 인사 나누고 말씀 전하도록 하겠습니다. 오늘도 하나님 만나러 이 자리에 나왔잖아요, 그렇죠? 주의 말씀을 통해서 하나님 만나러 이 자리에 나왔는데 이렇게 한번 격려해 봅시다. 하나님 만나러 잘 오셨습니다. 시작. 하나님 만나러 잘 오셨습니다. 네, 제 눈을 피하지 마시고 다시 한 번만 더 용기 내서 인사해 볼게요. 시작. 하나님 만나러 잘 오셨습니다. 네, 반갑습니다.
네, 좋습니다. 우리 온라인으로 예배드리고 있는 우리 22명, 예, 우리 성도님들도 너무 반갑습니다. 여러분들에게 계속해서 위즈덤 시리즈로 지금 지혜서의 말씀을 살펴보고 있습니다. 혹시 지난주의 말씀 혹시 기억나시나요? 지난주에는 저희가 지혜서 개론을 같이 배웠어요. 그죠? 그래서 지혜의 다른 구약 성경 속에서도 지혜가 많이 나오지만 특별히 하나님에 대한 보다 더 우리의 현실 상황에서 크리스찬으로서의 삶을 살아가는 우리가 어떻게 살아가야 하는지에 대한 지혜를 중점적으로 다루고 있는 이 본문들이 바로 여기 지혜서라는 묶일 수 있는 잠언, 전도서, 또 생각나는 거 있어요? 욥기서. 그리고 두 개는 더 있다고 그랬죠? 아가서도 있을 수 있고 시편도 있을 수 있습니다. 근데 저는 세 가지의 말씀만 보려고 합니다. 잠언, 전도서, 욥기서. 네, 기억나시죠? 네, 너무 잘 들으셔서 그런 거죠? 네, 조용하시고 잠잠하시길래 한번 물어봤습니다. 네, 그러면 우리가 그렇게 배우고 또 지난주에 또 간단하게 잠언 말씀을 보면서 11장 말씀을 보면서 뭘 배웠죠? 그렇습니다. 한번 따라해볼까요? 평행법. 네, 평행법이 뭐였어요? 네, 상반절과 하반절에 이렇게 나눠서 봤을 때 여기는 지혜로운 자는 어떨 거지만 우매한 자는 이럴 것이다 라는 어떤 비교, 반의적 평행도 있고 유의적 평행도 있다. 혹시 여러분 그 말씀을 듣고 이번 주 여러분들이 오늘 전까지 말씀을 읽어본 분들이 있나요? 아마 읽으셨다면 저에게 이렇게 또 반문하실지도 모르겠어요. 목사님, 제가요 그 평행법이라는 것도 이제 알겠고, 그래서 제가 집에서 책을 읽어봤어요. 이 잠언 책을 읽어봤는데 평행법이 안 나오던데요. 네, 그런 친구들이 있을 수도 있습니다. 1장도 안 나오고요, 2장도 뭔가 평행법 같지 않고요, 3장도 안 나와요. 네, 이게 뭐 몇 장까지 가니까 제가 한 6장까지 가다가 포기했어요. 이렇게 포기한 친구들도 있을 것 같아요. 그래서 오늘은 이 잠언에 대한 보다 더 여러분들이 어떻게 읽어가야 할지를 가이드를 해드리려고 합니다. 잠언의 말씀은 굉장히 장르도 독특합니다. 굉장히 독특해요. 아까 막 여인이 나오고 막 그래서 여러분 막 이게 무슨 말이지 아마 했을 거예요. 그렇죠? 굉장히 추상적이고요. 굉장히 그러면서도 현실적이에요. 이게 되게 놀라운 건데, 그래서 의인화. 이거 참 발음도 어렵다. 한번 해볼까요? 의인화. 네, 어떠한 대상에 빗대는데 그게 사람에 빗대서 이 말씀의 진리를 보다 더 우리에게 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 그것이 바로 의인화였고, 보다 더 의인화의 구체적으로 어떤 형상이었냐면 굉장히 지혜로운 한 여인의 모습으로 의인화하여서 지혜란 무엇인가를 우리에게 가르쳐 준다는 거예요. 그게 바로 잠언입니다. 자, 잠언은 그러면 몇 장부터 몇 장까지 있을까요? 아시는 분? 예. 몇 장까지요? 박수 한 번만 쳐줄까요? 네, 맞아요. 잠언은 1장부터 31장까지 있습니다. 아까 영상에서는 잠언을 1장부터 9장까지를 한 묶음으로 봤고 10장부터 31장을 또 한 묶음으로 봤어요. 근데 저는 조금 접근이 다릅니다. 1장부터 9장을 한 묶음으로 보는 거는 이견이 없어요. 그런데 10장부터 29장까지를 한 묶음으로 보고 나머지 30장, 31장을 또 다른 묶음으로 봅니다. 여러분 혹시 샌드위치 아시죠? 샌드위치. 햄버거에도 보면 빵이 위에도 있고 아래도 있잖아요. 그리고 내용물 고기랑 치즈 이런 것들은 이 가운데 있는 것처럼요. 잠언은 저는 그렇게 해석을 하고 이해합니다. 그래서 1장부터 9장 그리고 30장부터 31장을 하나의 통뼈로 봅니다. 이것도 좀 이따 설명해 드릴게요. 어렵지만 여러분 그냥 넘어가시면 됩니다. 이해하시면 돼요. 자, 그러면 오늘 잠언에 대해서 여러분들에게 마무리를 지으면서 여러분들과 함께 나눠볼 겁니다. 말씀을 위해서 예화를 하나 들려고 해요. 여러분들 좀 진부한 얘기긴 한데 인생은 이런 얘기 들어보셨을 겁니다. 인생은 B와 D 사이에 뭐래요? 이거 혹시 의미 아는 사람? 네, 알죠, 그렇죠? 민준이 알 것 같아요. 그 C는 뭐죠? C. 어디 답 나오는데? 뭐라고요?
맞아요. 초이스예요. 그래서 인생은 탄생, 그래서 이 B가 그걸 의미하는 거고 D는 뭘까요? 그러면 죽음을 의미하는 거예요. 그래서 탄생과 죽음 사이의 선택이다. 이런 말을 합니다. 괜한 얘기를 제가 한 것 같아요. 여러분 그런 말이 있대요. 저도 많이 들어봤던 어떤 그런 유명한 이야기인데, 그래서 이게 말하는 바가 뭘까요? 그만큼 우리의 선택이 중요하다라는 얘기를 하는 거죠. 한번 생각해 봅시다. 여러분들의 선택이 굉장히 중요하다는 사실을 여러분은 알고 있습니까? 그거부터 여러분들이 말씀을 시작을 해보죠. 여러분 선택 굉장히 중요합니다. 알고 계신가요? 이런 겁니다. 여러분들 수행 평가가 이제 코앞으로 다가왔고 시험이 이제 얼마 안 남았습니다. 그런데 내가 게임을 좋아하니까 내가 그래도 공부는 한 3시간이면 끝낼 수 있어라고 생각을 하고 공부하기보다 1시간 더 핸드폰을 하는 걸 선택했어요. 그 선택을 하고 1시간 게임하니까 굉장히 재밌는 거야. 그래서 어떻게 해요? 또 1시간 더 했어요. 연장해서. 그렇게 해서 밤을 샜습니다. 그리고 막상 시험을 볼 날이 다가오자 공부를 안 했어요. 그러면 그 다음 결과는 어떻게 될지 아시죠, 여러분? 네, 그렇다고 합니다. 네, 그래요. 그래서 여러분들이 선택하는 것들이 결국에는 그것이 축적이 되고 나의 삶의 길이 되는 거죠, 그렇죠? 네. 이런 선택들도 굉장히 중요한데 뭐 이런 것들도 있어요. 여러분들이 평상시에 얼마만큼 선택을 많이 하는지에 대한 이야기를 지금 드리려고 하는 거예요. 우리는 삶을 살아가면서 항상 선택의 순간에 있어요. 모든 게 선택이에요. 여러분들 오늘 옷 입는 것도 여러분 선택해서 입고 오셨죠? 네, 네, 단어예요, 그죠? 내가 오늘은 이 패션을 입고 올 거야. 내 머리는 내가 오늘 따고 올 거야. 아니야, 그냥 풀고 갈 거야. 뭐 이런 것들. 여러분들 이런 질문들 드리면 여러분들이 뭘 선택할지 좀 궁금해서 한번 준비해봤어요. 여러분, PPT 한번 보여주시면, 여러분 나는 삼성이 좋다. 아니다, 나는 애플이 좋다. 자, 하나, 둘, 셋. 예, 애플도 나오고 삼성도. 네. 저는 뭐 이런 것도 저도 선택을 목사라고 왜 안 하겠어요, 그죠? 네, 목사님도 야 이번에 애플 새로운 게 나왔대. 네, 아는 친구들 지금 웃는 친구들 아는 친구들. 야 너무 이쁘다, 너무 사고 싶다. 뭐 어떻게. 네, 그렇게 선택을 하는 거죠, 그렇죠? 네, 또 다음 질문은 여러분 짜장면이 좋아요, 짬뽕이 좋아요? 자 하나, 둘, 셋. 짬뽕파 없나요? 전 짬뽕파인데. 네. 여러분 이런 선택을 하잖아요. 그래서 음식을 먹으러 가가지고 짬뽕을 선택하고 그 짬뽕을 먹어요, 그렇죠? 근데 또 이런 걸 선택하기 이전에 굉장히 많은 고민을 합니다. 마치 내 삶에 이걸 고민해서 정말 좋은 선택을 하지 않으면 안 될 것처럼 막 이런 생각을 하고 선택을 한다는 거죠. 내가 오늘 짜장면을 선택하면 내가 내일 짬뽕 안 선택해가지고 후회할 것 같은데. 이러면서 먹기도 전에 막 고민이 막 한가득이에요, 그죠? 네. 선택이라는 게 굉장히 우리에게 큰 영역에 속한다는 거. 여러분들이 아마 공감하실 거예요. 그렇기 때문에 오늘 잠언은 지난주에 말씀의 연장선상에서 보면요, 우리가 무엇을 선택하고 따르고 살아가는가가 굉장히 중요하다는 사실을 우리에게 알려주는 말씀이에요. 오늘도 하나님께서는 이 말씀을 통해서 여러분들의 그 선택들이 얼마나 소중한 것인지를 깨닫기를 원하신다는 거예요. 그렇죠. 예, 여러분 뭐 짬뽕이나 짜장면이나 이런 거는 굉장히 낮은 영역의 선택들이겠죠. 우리의 삶에 어떤 좌지우지하는 그런 것들은 아니니까요. 그런데 여러분들은 이제 앞으로 무수히 많은 선택들을 하시면서 살아야만 할 겁니다. 그죠? 네. 이 선택은 언제까지 할까요? 너무 답을 잘 하시네요. 죽을 때까지 할 거예요. 죽을 때까지. 네. 죽기 전까지 하는 게 선택이에요. 그죠? 네. 그만큼 되게 중요한 거예요. 그리고 여러분들에게 있어서도 이 선택들의 영역은 저마다 다 다를 수밖에 없습니다. 어떤 사람은 검은색 옷을 입느냐, 흰색 옷을 입느냐 이런 선택을 하는가 반면 어떤 사람은 보라색 옷을 입느냐 아니면 초록색 옷을 입느냐. 여러분들이 어떤 사람은 운동 쪽으로 갈 건지, 언론 쪽으로 갈 건지, 예술 쪽으로 갈 건지, 직업의 어떤 진로에 대한 고민들이 다 저각각 다를 거예요. 제각각 다 다르요. 우리 일상생활에서의 삶들이 다 그만큼 선택들이 다 달라요.
그런데 놀랍게도 이 잠언의 오늘 이 간단 명료한 이 구절로 되어 있는 이 말씀은요, 저 여러분들에게 동일한 영역으로 우리에게 속해질 수밖에 없는 말씀이 됩니다. 자, 그러면 아까 이야기했던 것들을 좀 이어서 가볼게요. 여러분, 선택이 얼마나 중요한지 여러분들이 이제 공감이 되시니까 잠언 말씀을 조금 더 이해할 수 있는 한 가지 다리를, 스텝을 지나오신 겁니다. 자, 그러면 아까 평행법 이야기를 해보죠. 평행법이 1장부터 9장까지 여러분 결론부터 말씀드릴게요. 안 나와요, 잘. 네? 안 나와요. 1장부터 9장까지 평행법으로 구조로 되어 있는 말씀이 안 나온다는 거예요. 그럼 언제부터 나오냐? 10장부터 29장까지. 네. 굉장히 많죠. 네. 근데 앞장에서는 잘 안 나와요. 왜 그런지에 대해서도 지금 제가 설명을 드리겠습니다. 여러분, 잠언 1장부터 9장은 말하자면 치킨에 있어서 뼈와 같은 거예요. 닭에 뼈가 있으니까 닭 모양이 되는 거죠. 그렇죠? 맞죠? 여러분 순살 보셨잖아요. 순살 보면 순살의 외형만 보면 그거 다 빼잖아요. 음영 다 빼고 막 색깔 다 빼면요, 그게 뭔지 몰라요. 그죠? 네, 그래요. 맞아요. 잠언의 통뼈와도 같은 해석학적인 틀이 되는 게 잠언 1장부터 9장의 말씀이에요. 조금 어렵지만 여러분 이해하실 겁니다. 우리의 신체의 뼈와도 같은 거예요. 그러니까 한 큰 틀이 되는 거죠. 네. 잠언을 이렇게 보는, 해석할 수 있는 길을 열어주는 게 바로 1장부터 9장에 해당이 됩니다. 그렇다면 이 잠언 1장부터 9장은 어떻게 되느냐? 크게 세 가지로 되어 있어요. 굉장히 쉽습니다. 이렇게 해요. 그러니까 평행법으로 지혜로운 사람은 이렇게 살아야 된다. 아닌 사람 이렇게 살아야 된다. 이것도 굉장히 간단하지만 그 전에 어떻게 뭘 얘기하냐면요, 1장부터 9장 이 뼈가 되는 이 잠언의 뼈가 되는 이 1장부터 9장에서는 이런 질문합니다. 한번 따라해 볼까요? 지혜가 무엇입니까? 따라해 보십시오. 시작. 지혜가 무엇인지 하나님께서 우리에게 오히려 반문하시면서 물어보신다는 거예요. 여러분, 지혜가 뭡니까? 제가 그 지혜에 대해서 답을 드리겠습니다 하면서 의인화가 시작된 거예요. 지혜는 마치 현명한 여인과도 같은 거예요. 그 여인은요, 이렇게 행동하는 겁니다. 네. 그러면서 음란한 여인이라고 표현되는 한 여인을 대조시킵니다. 이게 첫 번째 방식이에요. 현명한 여인은 이렇게 합니다. 반면 음란한 여인은 남편이 있음에도 불구하고 이렇게 합니다. 굉장히 쉬운 어투로 비유를 하면서 그렇게 이야기를 이끌고 나가는 거죠. 또 하나는 이렇게 얘기합니다. 잠언 1장에 보면은 솔로몬이 지은 잠언이다 이렇게 시작하면서요, 뭐라고 하냐면 쭉쭉쭉 보면 이런 구조예요. 마치 한 명의 아들, 딸 이렇게 자식들을 앞에 앉혀놓고요, 이렇게 말하듯이 하는 구조로 되어 있어요. 그래서 뭐라고 하냐면 이제 인생을 꽤 오래 살고 숱한 경험과 인생의 고초를 다 겪고 나서 정말 지혜가 무엇인지를 어느 정도 아는 한 노인이 이야기하는 것처럼, 한 부모님이 이야기하는 것처럼 이야기합니다. 그러면서 내 아들아 이렇게 얘기하는 거예요. 내 아들아, 내 아들아, 이렇게 지혜를 선택하는 삶을 살아야 한다. 이런 식으로 이야기를 합니다. 지혜가 이런 것이야. 그러니까 여러분 구조가 이해가 되시죠? 이렇게 1장부터 9장은 지혜가 무엇입니까? 라는 질문에 세 가지로 비유를 하면서 이야기하는 거예요. 내 아들아, 이렇게 사는 것이 지혜로운 삶이야. 그러면서 이게 왔다 갔다 해요. 그래서 조금 어려운 거야. 우리에게는 굉장히 어려워요. 그러면서 지혜로운 여인이 갑자기 퓨 하고 등장하더니 지혜로운 여인은 이렇게 삽니다. 음란한 여인은 이렇게 했어요. 갑자기 나레이터가 우리에게 이렇게 줄거리를 이야기해주고 있어요. 또 그런가 하면 마지막 한 번째는 뭐냐면 갑자기 지혜가, 의인화가 된 지혜가 이렇게 얘기해요. 나 지혜는 이렇게 이야기합니다. 그게 이제 잠언 1장 20절부터 쭉 나오는데 막 되게 생뚱맞죠, 그렇죠? 그러니까 이 히브리인들에게는 이게 굉장히 익숙한 장르일 텐데 우리에게는 좀 그게 장르가 익숙하지가 않아요. 그래서
지혜에 대해서 크게 세 가지 비유들을 통해서 지혜가 무엇인지에 대해서 우리에게 하나님께서는 이렇게 처음에 첫 문을 열어 주신다는 거예요. 정리를 한번 해볼게요. 네. 잠언의 말씀은 1장부터 31장까지 되어 있는데 1장부터 9장은 지혜가 무엇인지를 우리에게 물어봅니다. 그러면서 세 가지의 비유를 두는 거예요. 네. 인물화시켜서 그 지혜가 무엇인지에 대한 이야기들을 우리에게 귀로 들려줍니다. 그게 1장부터 9장이고 그 지혜를 우리가 듣고 나서 10장부터 29장은 뭐예요? 지혜로운 사람은 이렇고 현실 속에서 안 지혜로운 사람은 이렇고 이렇게 이야기를 해주는 거죠. 그리고 마지막 30장과 31장도 비슷해요. 평행법이라기보다는 다시 한번 1장부터 9장이 이렇게 샌드위치가 되는 것처럼요. 마지막 한 번 더 강조를 하고 지혜란 무엇인지에 대해서 이야기하고 마칩니다. 자, 잠언에 대해서 다 배웠어요, 여러분. 네, 제가 어디에서도 어른들 설교에서도 이렇게 얘기한 적이 없어요. 근데 여러분들이 이거를 잘 정리하셔서 나중에 꼭 한번 잠언을 읽는 걸 도전을 해보시길 바랍니다. 자, 그러면 여러분 지혜에 대해서 이렇게 여러분들이 배웠어요. 그러면 이렇게 한번 적용하면서 말씀을 마쳤으면 좋겠습니다. 여러분 지혜란 무엇입니까? 라고 하나님이 여러분들에게 오늘도 우리에게 물으세요. 그죠? 여러분들이 생각하는 지혜로움이란 무엇입니까 도대체? 네, 제가 아까 중등일부 설교하고 분반 나눔할 때 제 얘기를 한번 들려줬어요. 제가 중학교 때 진짜 지혜롭다고 생각한 사람은 이런 사람입니다. 제 그때 수준의 나이에 생각했던 것들이요. 뭐냐면 공부는 공부대로 하면서 나 공부 오늘 많이 못했어 이러면서 시험은 굉장히 잘 봐. 그리고 또 오늘 그 공부 안 했는데 그냥 놀아야지. 야 얘들아 우리 놀자 하면서 친구들이랑 굉장히 또 잘 놀아요. 친화력이 굉장히 좋아. 근데 또 선생님한테는 굉장히 또 싹싹하게 잘해요. 굉장히 지혜로운 사람이죠? 아닌가요? 약삭 빠른 사람인가요? 제가 생각했던 중학교 때의 지혜로움이란 이런 거예요. 여러분 한번 생각해 보시죠. 아까 제가 선택이라는 게 굉장히 중요하다고 했습니다. 잘 들으십시오. 선택이라는 게 굉장히 중요하고 우리도 알아요. 나도 알고 여러분도 알아요. 내가 어떤 선택을 하느냐에 따라 그 책임은 고스란히 나한테 돌아온다는 사실도 알아요. 근데 왜 여러분 성경에서는 지혜에 대해서 얘기하는데 뭔가 내가 생각하는 지혜에 대한 얘기는 하나도 없는 것 같아요. 목사님이 분명 현실 세계에서의 크리스찬으로서의 삶에서의 지혜를 얘기한다고 했는데 되게 생뚱맞다. 뭔가 되게 추상적이다. 이런 생각을 하실지도 모르겠습니다. 자, 그러면 1장에서 9장까지 그러면 지혜를 한마디로 지혜란 무엇인가에 대한 질문을 우리에게 드린다고 했잖아요. 그러고 나서 우리에게 무엇이라 답해 주는지를 한번 보도록 할게요. 답부터 알려드릴게요. 여러분 한번 따라해 볼까요? 경외. 네, 여러분 지혜로운 삶은요 경외하는 삶이라고 가르쳐요. 지혜로운 삶은 경외하는 삶이다. 굉장히 간단하죠. 뭐야? 그래서 삼성을 선택하라는 거야? 그래서 애플을 선택하라는 거야? 뭐 LG를 선택하라는 거야? 핸드폰을 뭘 고르라는 거야 도대체? 그게 아니라 하나님을 경외하는 삶을 선택하라는 거예요. 그건 여러분들의 몫이라는 거예요. 자, 제 얘기가 아니라 1장부터 9장의 해석학적인 이 틀이 된다고 했는데 거기서 어떻게 나오는지 한번 살펴봅시다. 잠언 1장 7절 말씀을 여러분들께 보여드릴 거예요. 잠언 1장 7절 말씀 같이 한번 읽어보도록 할게요. 시작. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라. 아멘. 여러분 지식의 근본, 여기 지식과 지혜와 훈계 우리 지난주에 배웠죠? 큰 틀에서는 유머예요. 그죠? 같은 의미를 갖고 있어요. 근데 여러분 지혜로운 삶이 뭐래요? 그 시작의 근본이 뭐래요? 여호와를 경외하는 거래요. 여러분 경외하다라는 뜻이 뭘까요? 아까 영어로 영상에서 나왔어요. fear. 이 뭐예요? 두려워하다라는 뜻이죠. 그렇죠? 그러니까 이걸 다시 바꿔서 이해하면요. 이런 거예요. 하나님을 두려워하는 게 지식의 근본이다. 저와 여러분들과 그리고 여러분들 다 모두에게 진짜 지식의 첫 출발은 하나님을 두려워하는 데서 시작이 됩니다라고 말씀해 주신다는 거예요.
굉장히 아리송하죠, 그죠? 그래서 어떻게 해야 된다는 거냐고요, 목사님. 제가 그러면 이쪽으로 진로를 가야 되는 거예요? 아니면 저쪽으로 가야 되는 거예요? 네, 목사님도 잘 모르겠어요. 하지만 분명한 건 여러분들이 정말 지혜로운 출발을 하고 싶고 또 지혜 있는 삶을 크리스찬으로서 살기를 원한다면 하나님을 두려워하는 것을 인식하시고 선택을 하시라는 거예요. 되게 흥미롭죠? 지혜로운 삶에 대한 어떤 하우투를 알려줄 줄 알았지만 본질에 대한 이야기를 한다는 거예요. 인간으로서 나 한 명의 선택을 하면서 살아가야 하는 인간으로서 내가 어떤 본질을 가지고 선택하면서 살아가야 할지를 알려준다는 거예요. 큰 말하자면 대명제를 가르쳐주는 거예요. 한번 따라해볼까요? 하나님을 두려워합시다. 네, 이 두려워한다. 이게 이제 야레라는 단어예요. 근데 이 보시면 이게 저도 이제 이번에 찾으면서 새롭게 알았는데 창세기, 신명기 이런 데서 경외라는 말이 굉장히 많이 나왔고요. 하나님을 두려워하다라는 말이 굉장히 많이 나왔어요. 아브라함이 하나님을 경외한다 이런 표현, 뭐 야곱이 하나님을 경외한다 이런 표현. 근데 그렇게 창세기, 신명기 외에도 어디서 많이 나왔냐면 놀랍게도 이 지혜서에서 굉장히 많이 나왔어요. 잠언, 전도서, 욥기서 이런 데서 굉장히 많이 나오고. 여러분 굉장히 많이 나온 이유가 뭘까요? 여러분 이 지혜로운 삶이 곧 하나님을 두려워하는 삶이다라고 이야기를 해주고 있다는 거예요. 여러분 정말 믿으시나요? 이 사실을 여러분들 마음에 인정하기를 원하십니까? 하나님을 두려워하면서 살아가는 삶이 뭐냐면 굉장히 추상적이지만 여러분 개개인에게도 다 해당될 수 있는 말이에요. 저에게도 해당될 수 있고 여러분들에게도 해당될 수 있는 말입니다. 매일매일 순간순간의 선택에서 인지할 때도 있지만 물론 못 인지할 때도 있겠죠. 하나님을 떠올리지 못하고 선택할 수도 있어요. 그렇지만 중요한 거는 내가 그렇게 떠올리는 그 시점마다 그렇지, 내가 하나님보다 앞서지 말아야지. 그렇구나, 내가 하나님이 나보다 크신 분이니까 내가 이 위치에 있어도 내가 교만하지 말아야지. 그겁니다. 그게 진짜 지혜로운 삶이라는 거예요. 내가 뭐가 있어가지고 막 잘난 척했다가 여러분 갑자기 벼랑 끝으로 떨어지면 여러분 그게 얼마나 비참합니까? 그죠? 나는 이게 전부라고 생각해서 했지만 그게 전부가 아닐 때 굉장히 비참해요. 근데 진짜 지혜로운 사람은요, 나보다 항상 크시고 위대하시고 놀라운 하나님, 내가 두려워해야 할, 마땅히 두려워해야 할 그 하나님이 언제나 내 앞에 항상 계신다는 걸 인지하는 사람이라는 거예요. 말씀을 맺겠습니다. 오늘 읽었던 말씀은 잠언 31장 30절에서 31절이에요. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 오직 여호와를 경외하는 여자는 칭찬을 받을 것이라. 그 손에 열매가 그에게로 돌아갈 것이요 그 행한 일로 말미암아 성문에서 칭찬을 받으리라. 아멘. 네, 여러분 여기서도 주목해야 할 단어가 뭘까요? 당연히 경외겠죠. 그렇죠? 네, 여러분 실질적으로 살아가는 한 여인의 삶을 조명한 것일 수도 있고 의인화해서 우리에게 다시 한번 강조한 것일 수도 있습니다. 중요한 것은 경외하는 사람의 삶은 소득의 어떤 그 등급에 의한 것도 아니고 어떤 가진 것이 많고 적음에 있어서도 아니고 머리가 똑똑하고 안 똑똑한 것을 떠나서 진짜 지혜롭다고 생각하는 단 한 가지의 기준이 바로 경외하느냐 안 하느냐라는 거예요. 여러분 이 기준이 여러분들에게 저에게 있기를 원합니다. 잠언 1장 7절을 아까 제가 읽었어요. 잠언 9장 10절, 그러니까 1장부터 9장 마무리되는 곳에서도 이렇게 얘기합니다. 제가 읽어드릴게요. 잠언 9장 10절입니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라. 잠언 1장 7절 말씀, 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다 라고 시작을 딱 하고 다시 한번 9장의 마무리가 됐을 때 한 번 더 강조합니다. 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다. 여러분, 그러니까 여러분들이 쉽게 생각하시면 됩니다. 하나님을 두려워하면서 살아가는 삶, 내가 내 힘 잘났다고 막
버팅기면서 살아가며 교만하면서 살아가는 게 지혜로운 삶이 아니라 언제나 내 위치는 항상 하나님보다 앞서지 않는 것을 인정하면서 하나님을 주목하면서 하나님을 두려워하면서 살아가는 삶. 이것이 지혜로운 삶이다. 우리에게 삶을 가르치는 표지판이 되고 우리에게 가야 할 곳을 알려주는 선택에 있어서의 확성기가 된다는 거예요. 네, 여러분 어떤 옷을 입어도 하나님을 두려워하는 삶 안에서는 자유롭겠죠, 그죠? 네, 개개인마다 다 다를 겁니다. 어떤 선택을 하는 것이 옳은 것인지는 너무나 많은 가치 판단들이 작용하게 돼요. 너무 어려워요. 저한테도 여러분 그런 거 물어보지 마십시오. 목사님, 제가 짬뽕을 먹어야 됩니까? 짜장면을 먹어야 됩니까? 저도 몰라요. 목사님, 제가 이쪽 진로를 가야 될까? 저쪽 진로를 가야 될까? 저는 아마 똑같이 얘기해 드릴 거예요. 하나님께 기도해 보시고 하나님을 경외하는 삶 안에서 여러분들이 선택해 가십시오. 우리 반주자 선생님 한번 좀 부탁을 드리고요. 불을 좀 꺼주시기 바랍니다. 네, 여러분 결정은 여러분들이 합니다. 앞으로의 모든 삶의 결정은 여러분들이 하게끔, 사실 정확하게 말하면 하게끔 하나님이 인도하실 거예요. 그렇지만 여러분들이 인지할 그 순간순간 때마다 하나님을 잊지 마십시다. 나보다 크신 하나님, 내 삶을 인도하신 하나님, 나를 만드신 하나님, 내 죄를 담당하신 하나님, 나보다 언제나 크신 하나님, 그 하나님을 인정해 드리면서 살아가는 진짜 지혜로운 사람이 되었으면 좋겠습니다. 우리 후렴 이렇게 찬양하면서 하나님께 나아갔으면 좋겠습니다. 내가 주를 경외함으로, 내가 주를 경외함으로 주님 앞에 홀로 섭니다. 찬양 받으시기 합당한 거룩하신 주님. 한 번 더 고백합시다. 내가 주를 경외함으로 주님 앞에 홀로 섭니다. 찬양 받으시기 합당한 거룩하신 주님. 우리 이 시간 잠잠하게 한번 기도했으면 좋겠습니다. 여러분 정말 오늘 말씀에 하나님이 오늘 이 잠언의 말씀을 통해서 여러분들에게 마음을 두드리심이 감동이 되신다면 한번 마음속으로 하나님께 이렇게 응답하며 기도해봤으면 좋겠습니다. 하나님, 네, 그렇습니다. 제가 그것을 시인합니다. 하나님, 제가 그것을 인정하겠습니다. 나의 삶의 모든 선택에 있어서 하나님을 두려움이 늘 내 마음에 잊혀지지 않기를 내가 결단합니다. 하나님, 제 마음이 항상 그렇게 동일하게 되기를 소망합니다. 주님, 저보다 크신 하나님을 인정합니다. 이렇게 한번 우리의 마음속으로 인정하며 하나님께 결단하며 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 감사합니다. 일상생활에서의 삶 속의 모든 선택들이 우리에게는 너무나 버거울 때가 많습니다. 이렇게 사는 것이 정말 선하고 좋은 삶일까? 알지 못함으로 인하여서 늘 고민하고 내 자신이 초라해 보이며
결국 내가 그렇지라는 생각에 나의 선택을 후회할 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님, 다시 한번 그러한 나의 모습들을 이제는 벗어나 하나님께서 우리에게 오늘도 말씀하시는 정말 지혜로운 삶이 무엇인지에 대해서 우리가 귀 기울이기를 소망합니다. 하나님을 두려움 속에서 하나님의 존재를 인정하면서 모든 삶에서의 선택들을 해나가는 저희들 되기를 간절히 소망합니다. 하나님, 우리 마음이 자유함을 얻기를 소망합니다. 하나님, 우리의 모든 선택들에 하나님께서 하나님 되심으로 말미암아 내가 모든 삶의 모든 것들을 하나님께 맡겨드리겠노라고 그렇게 당당하게 하나님 앞에 모든 것들을 내어드리며 선택하는 저희들 되기를 간절히 소망합니다. 하나님, 저희들에게 그 지혜를 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 하나님 경외하는 것이 우리 마음에 떠나지 않게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 시간 다시 이 찬양, 후렴 찬양하시면서 준비한 헌금 하나님 앞에 올려드리겠습니다. 내가 주님을 경외합니다. 선포하며 고백합시다. 내가 주를 경외함으로 주님 앞에 홀로 섭니다. 찬양 받으신 이 합당한 거룩하신 주님, 주의 아름다움은 말로다. 주의 아름다움은 말로다. 영원할 수 주님의 그 놀라우심은 다 표현할 수가 없네. 누가 그 지혜를 깨닫고 누가 깊은 사랑 증명할까. 보좌에 앉으신 주의 아름다우신 주님, 보좌에 앉으신 주의 위엄, 보좌에 앉으신 주의 위엄. 마지막으로 아름다우신 주님. 기도하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 하나님께서 베푸신 일들에 대한 감사와 고백들을 주님 앞에 올려드렸습니다. 하나님께 온전히 그 복음이 또 다른 사람들에게 선포되는 일들에 하나님 귀한 헌금이 사용되게 하여 주시옵소서. 축도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되시는 주 예수 그리스도의 은혜와 성부 하나님의 그 크신 사랑과 성령 하나님의 오늘도 말씀을 깨닫게 하시고 적용케 하시고 우리에게 감동을 주심이, 사랑하는 주님, 오늘도 말씀을 다시 한번 깨달아 알고 하나님께서 오늘도 경외하는 것이 정말 옳은 길임을, 지혜로운 길임을 우리에게 깨닫게 하심을 그 말에 귀를 기울이고 결단하는 사랑하는 우리 중등부 학생들, 우리 선생님들, 우리 학부모님들, 온라인으로 예배드리는 모든 성도들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.